रही है। मेरी पीढ़ी के मालिक धन गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी के पावन पवित्र अस्थानां दीआं हाज़रियां भरदियां होया इस पावन पवित्र अस्थान तो जो निता प्रति आप जी गुर इतिहास की गाथा धन गुरु नानक देव जी महाराज जी का जीवन वृतांत सुन रहे हो, वो सरवण करने वास्ते गुरचरणों विच विराजमान हो। धन गुरु नानक देव जी महाराज जगत जलंधे नूं ठारदियां होया, लुकाई नूं तारदियां होया एक मुनाफिक देश के अंदर जाना करदे ने, जिथों दे लोग जिहड़े ने रब दी होंद नूं भुल चुके सन। धन गुरु नानक देव जी महाराज जी ने उपदेश दिता ते करतार नूं सिमरन दा जिहड़ा है उन्हां नूं निर्णय भी दिता। वो करतार दे बारे पुछदे ने ते मालिक प्रभु दे गुण दसदे ने। फिर मीह की लोड़ है, मीह पाउण दा ढंग भी जिहड़ा है मेरे मालिक ने आप जी ने सरवण किया। प्रभु चरणों अंदर अरदास किदां करनी है सिख ने। तिहावल पंचम कड़ाह प्रसाद की देग तैयार करके पहलियां 5 अंतली 4वीं पौड़ी भाव 6 पौड़ियां आनंद दियां पढ़ के फिर पातशाह अगे जिहड़े है सिख ने अरदास करनी है तो फिर कीती हुई अरदास मालिक कबूल कर लेंदा। समय का हाकम भी गुरु नानक देव जी महाराज जी के पास नाम की दात मंगता है तो मालिक उन्होंने अपने चरण कमलों की पहुल दे करके अपना सिख बना लेंदे ने। हुण संगतां जिहड़ियां ने वो चरण को लैकर के गुरु नानक जी ने सिख बन चुकियां ने। हुण वो कृतियां इन्हां ने छड़ दित्तियां ने। गुरु नानक देव जी ने धर्मशाला बनाउण वास्ते कहा ते हुण राजे ने अपने देश दे विच थां थां ते जिहड़ियां ने धर्मशालावां जिहड़ियां ने वो बनवा दित्तियां ने, जिथे मालिक की कीर्ति हो रही है, मालिक की जिहड़ी है वो बंदगी हो रही है। हुण अगे वो जिहड़ा पहला सिख जिमीदार गुरु नानक सिंह जी के पास आया सी मीह की फरियाद लैके, उन्हें अगे प्रश्न करना है। वो किहड़ा प्रश्न है ते गुरु नानक देव जी महाराज उस प्रश्न का उत्तर जिहड़ा है किस तरह दे रहे ने, वो आप जी इस अध्याय दे विच सरवण करोगे। नाल ही अज इस अध्याय की जिहड़ी है वो समाप्ति हो जानी है। करो कृपा, दोनों हाथ जोड़िए, सीस नूं झुकाइए, गुरु चरणों अंदर शोभनी हुंदियां होया दिओ असीस। विचारां की आरंभता तो पहला आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। फिर करो कृपा सतनाम श्री वाहिगुरु। श्री गुरदेस तिसी कहन लगे भाई बाला जी, इस प्रकार धन गुरु नानक देव जी महाराज ना बड़े दिन इस देश दे जिहड़े सन ठहरना कीते हन जी। नरकीन उतार रहे सो जसी। नरां दा भाव मनुखां दा उद्धार करदे ने ते उन्हां नूं प्रभु दी कीर्ति दे नाल जोड़ना करदे हन जी। चित पाल परजा सब आवत है। आंदे समय दा जो हाकम चरण पोहल लै करके गुरु नानक दा सिख बन गया ना, वो भी राजा ते नाल उस देश दे जिहड़े वासी सी इस धर्मशाला दे विच हुण गुरु नानक देव जी महाराज जी दे निता प्रति दर्शन करन आउंदे हन जी।
ਪਗ ਬੰਧਨ ਕੇ ਸੁਖ ਪਾਵਤ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਸੁਖਵੰਤ ਗਿਰਾ। ਜੋ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਦਾਈ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੋ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਸੰਗ ਪਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਬਣ ਗਈ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਮਿਲ ਬੈਠਣਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਕਵਿਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਓਪਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਪਰਾਇਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਸਿਮਰੇ ਹਰ ਨਾਮੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਿਲ ਆਪਸ ਮੈਂ ਬਹੁ ਪਾਓ ਪਰੇ। ਆਂਦੇ ਬੜੇ ਭਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਸ ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਆਹੀ ਕਪੂਰਬ ਸਿੱਖ ਜੋ ਬੋਲੇ ਦਵੇ ਕਰ ਬੰਦ। ਆਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਕੁਸ ਪਤਾ ਮੁਝ ਦਰਸਾਵੋ ਸੁਖ ਕੰਦ। ਹੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਕੰਡ ਮੂਲ, ਹੇ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਜੜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਆਸਾ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਏ, ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ, ਕੁਦਰਤ ਭਉ ਸੁਖ ਸਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਕੁਦਰਤ ਆਕਾਸ਼ੀ, ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਰਨ। ਇਹ ਜਗਿਆਸੂ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਤਾਰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਤੇ ਵਿਖਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸਰਜ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਖਾਉਣੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ੰਕਰ ਸੰਦ ਸੁਣ ਕਰ ਤੇ ਕੇ ਬਾਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰੀ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰ। ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਓ ਖੇਤ ਮੀ ਬੂਟ ਉਪਾਰੋ, ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਪਾਰ। ਆਂਦੇ ਜਿਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੈ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਕਣਕ ਦਾ ਪੁੱਟਣਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁਦਰਤ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਅਚਰਜ ਜੇ ਕੋ ਰੂਪ ਲਖਿਅਤ ਸਕੇ ਕੌਣ ਨਾ ਚੀਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਚਰਜ ਜਿਹ ਕੋ ਰੂਪ ਲਿਖਿਅਤ ਸਕੇ ਨ ਕੌਣ ਨਾ ਚੀਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਅਚਰਜ ਹੈ ਲਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ
ਆ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਾੜ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਆਦਿ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਛੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਠਾਸ ਭਰੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਕੁਦਰਤ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਧਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਅਚਰਜ ਹੈ ਜੋ ਲਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਕੇ ਕੌਣ ਨਾ ਚੀਨ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੇ ਜੀ। ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਅਹਿ ਤਾਰੇ ਤਾਕੇ ਉਰਦ ਜਿਨ ਏਕੀਨ। ਸੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ। ਆਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਗਾਂ ਨੂੰ, ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਉਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾਲ ਨੂੰ। ਆਂਦੇ ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼, ਅੰਬਰ, ਨਾਗ, ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੂਪ ਹਨ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਜਗਿਆਸੂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਆਦਿਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਨੇ, ਨਾਗ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਅੰਬਰ ਹੈ, ਪਤਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਜ ਕਾਨ ਸੁਨ ਮਤਵਾਨ ਮਾਨਵ ਖੇਤ ਮੇ ਤਬ ਜਾਏ। ਆਂਦੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਹ ਖੇਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੋਤੋਂ ਬੂਟ ਉਖਾਰ ਦੇਖਿਓ ਰਹਿਓ ਔਰ ਬਿਸਮਾਏ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੀ ਪੁੱਟਿਆ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਸਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ। ਅੰਗਾਰ ਅਗਨੀ ਅਰਨ ਦੀ ਸਤ ਤੇਜ ਨਸੈ ਜਾਏ। ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਥੱਲੋਂ ਲਾਲ ਸਨ ਤੇ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਭਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੂਟਾ ਪੁੱਟਿਆ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਿਆਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਥੱਲੋਂ ਲਾਲ ਦਿਸਣ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਵਲ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੁਦਰਤ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮੈਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਿਆਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਲੋਕ ਹੇਰੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇ ਬਹੁਤ ਜਿਨ ਮਨ ਚਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਚਰਜ ਖੇਤ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹਰਿਆਵਲ,
ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਉਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਖੇਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। हेर हेर आचरज महाने अगन पर पेख खेत। ਤੇ ਹਰ ਨਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਧ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਧ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬੜੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਇਆ, ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸੋਵਤ ਜਰ ਤਾਰ ਤੁਰਤ ਸਭ ਹਰੀ ਟਿਕੇ ਖੇਤ। ਆਂਦੇ ਉਹ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਪਰੋਂ ਹਰਾ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਚਰਜ ਖੇਡ ਹੀ ਕਿ ਜੜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਲ ਸਨ। ਕਰਤਾਰ ਕੁਦਰਤ ਹੱਥ ਬਲ ਲਿਸ਼ਤੇ ਕੀਨੇ ਅਚਰਜ ਬਾਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਅਕਥ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੈ ਆਗਨ ਉਪਰ ਕਰੇ ਸਬੇਰ ਤਤ ਹਰੀ ਬਹੁ ਜੇ ਬਾਤ। ਆਂਦੇ ਕਿਹੋ ਜੀ ਅਚਰਜ ਖੇਡ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹ ਬੂਟਾ ਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗਰਮੈਸ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਰਤਾਰ ਬਹੁਰ ਲਿਖਾਏ ਕੁਦਰਤ ਸਤਨਾਮ ਜਪਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਸਤਨਾਮ ਜਪਾਏ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਗਰਾਮ ਗਰਾਮੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦਿੜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਨੀ ਬਣਾਈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਨਗਰ ਹਨ, ਹਰ ਨਗਰ, ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਕਸਬੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਭ ਲਈਆਂ, ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਂਭ ਲਈ, ਕੀਰਤਨ 16 ਸਾਂਭ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪ ਬਹਿ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੈਸਟ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਰਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਭਰਦੇ ਜਾਵਾਂ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਤ ਨਾਮਿਆਂ ਨੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣ ਜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਤਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 2 ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ। ਇਹ ਤੇਰਾ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਵਿਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਗ੍ਰਾਮੇ ਭਾਵ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹੁਣ ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾਮਦਾਨ ਦਿਲੜਾਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਘ ਮੱਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰਦਾਨ। ਨਾਮ ਸੁਣ ਤੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੰਡਣਾ ਕਰ। ਆਪ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸੁਣਾ, ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦੱਸ ਦੇ, ਇਹ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ। ਆਪ ਸੁਖਮਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੁਣ ਲਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਹੰਗਤਾ ਤੇ ਦਵੈਸ਼ ਆਦਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਵਿਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੁਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਬ ਕੀਨ ਦੇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਗਰੋ ਲਗੇ ਕਿਰਤ ਗਾਨ। ਆਂਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਭ ਚੱਲੀ ਰੀਤ ਪੁਨੀਤ ਸਿੱਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁਰਬਾਨ। ਆਂਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰੀਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਗਾਉਣ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਵੇ, ਮੇਰੀ ਖੱਲੋ ਮੋਜੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੰਡਾਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੰਮ ਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂ, ਇੰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਬਚਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪਿੱਛਲ ਰਾਤੀ, ਉੱਠ ਬਹੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰਨਾ ਬੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ। ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਗੁਰ ਜਾਪ ਜਪੰਦੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜੁੜਨ ਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। गुर के ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सहे, आपस को कर कछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सद ध्यावे।
मन बेचै सतगुर के पास, तिस सेवक कै कारज रास। सेवा करत होए निहकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। सतगुर सिख के करे प्रतिपाल, सेवक को गुर सदा दयाल। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ, ਹੋ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ਕੈ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਤਿਨਾ ਕੈ, ਹਉ ਸਭ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਚਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਵਿਰਾਜ ਜੀ। ਨਰ ਕਰੇ ਕੀਰਤ ਪ੍ਰੀਤ, ਜੋ ਤੋਰ ਤਰੀ ਸਰਦਾ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੁਗਤ, ਜੁਗਤ ਦੇ ਅਰਥ ਆਏ ਨੇ ਜੁਗਤ ਸਹਿਤ, ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਪ੍ਰੀਤ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਦੰਭੀ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਰ ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਅਪਵਾਰੇਕ, ਸਮਰਨ ਧਰਮ ਅਰਥੇ ਕਾਮ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮਕਬੂਲ ਹੋਏ, ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ ਤੇ ਮੋਖ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨੇ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸ਼ਰਨੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਇਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ ਤੇ ਮੋਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇੰਨੀ ਕਿ ਉੱਚੀ ਤੇ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਤੇ ਸੁਖ ਕਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਰੇ ਪਤਤ ਅਨੇਕ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਧਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਗੇ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਪਾਛੈ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ, ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਦੋਂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਮ ਤੇ ਸੁਖ ਧਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਧਾਮ ਭਾਵ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤਰੇ ਪਤਤ ਅਨੇਕ, ਇਹੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਪਤਤ ਸਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਆਂਦੇ ਉਹ ਪਤਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਗਿਆਨ ਸੋਨੀ ਨਾਗ ਸਤਨਾ ਬਰਹਮ ਅੰਗ ਦੇ ਟੇਕ। ਆਂਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ ਪਤਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੋ ਮੁਨਾਫਕ ਨਾਮ ਪੂਰਬ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਨ ਦੇਸ ਸਵਾਲਿਓ ਰਾਖਿਓ ਕਰ ਰੀਤ ਰੁਚਿਰ ਨਵੀਨ। ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਚੱਲ ਪਈ, ਨਵੀਂ ਰੁਚੀ ਚੱਲ ਪਈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਰੀਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲਿਓ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਵਾਲਿਓ ਦੇ ਅਰਥ ਆਉਣਗੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ, ਸ਼ੁਭ ਰੀਤੀ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਸ਼ੁਭ ਰੀਤ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਤ ਕਰ ਉਪਕਾਰ ਤਿਨ ਪਰ ਚੱਲਣ ਮਨ ਸਾਕੀਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨਸਾ, ਭਾਵ ਮਨ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਰਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਬ ਸੇਤ ਕੀਰਤ ਕਰਨ ਤਰਨੀ ਜਾਏ ਸਿੱਖ ਸੁਖ ਦੀਨ। ਆਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦੀਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। ਕਰ ਭੂਪ ਪਰ ਜਾ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਰ ਗਏ ਆਨ ਅਸਥਾਨ। ਆਂਦੇ ਇਸ ਪਰਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਸਚਾਤ ਨਰ ਚੂੜ ਤਰੇ ਤਬ ਰਹੇ ਹਮ ਅਨਜਾਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਤੋਰ ਲਏ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹ ਸਿੱਖ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਹੈ ਭਾਵਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਛਤਾਤ ਨਰ ਝੂਰਤ ਹਿਰਦੈ ਤਬ ਰਹੇ ਹਮ ਅਨਜਾਨ। ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਕਈ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰ ਸੇਵ ਤਿਨ ਕੀ ਤੇਰ ਪਾਤ ਨਏ ਪਾਏ ਦਰਸ ਅਮੋਲ। ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਮੋਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀਏ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ ਆਦਤ। ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਨੇ ਦੇਣ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੇ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੇ ਕੀਤਾ ਆਪਾਰ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੇ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਰਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਏ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ, ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ, ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰਨ ਗੰਭੀਰਾ, ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ, ਕੀਤਾ ਕੇਵਡ ਚੀਰਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਖੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰ ਸੇਵ ਤਿਨ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭੇਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਥੋੜੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਦਰਸ਼ ਅਮੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਅਮੋਲਕ ਹਨ ਜੀ। ਭਜ ਸਰਨ ਗੁਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨਿਤ ਪਾਏ ਅਨੰਦ ਅਡੋਲ। ਤੇ ਹਰ ਨਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਇਸ ਸਾਖੀ ਦੀ, ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਜ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ ਕਰ ਲੈ।
ਨਿਤ ਪਾਏ ਆਨੰਦ ਅਡੋਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਸਿਆ ਮਾਨ ਲਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਅਡੋਲ, ਅਡੋਲ ਦੇ ਅਰਥ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਹਿਲ ਜੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡੋਲਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡਾ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਸ ਡੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਦਿਕ ਭਾਵ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਵਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਦਿਕ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਰਵੇਗਾ, ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਸਿਆ ਇਹ ਕਹਿ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਡੋਲ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਿੰਨ ਭਰ ਇੱਕ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਘਰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ, 3-4 ਦਿਨ ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੀਜੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਆਦਿਕ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੱਚਣ ਗਾਣੇ ਗਾ ਲਏ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਆਈ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਆਂਦੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਹਨਕ ਵਾਜੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਭਾਈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣੋ। ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਖੀ ਤੇ ਨਿਹਚਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਕੋ ਨਕ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਰਤਾਂਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਸਾਖੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰੂਪ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਓ ਅਸੀਸ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ,